Hi students, today we are going to discuss the topic note making. We will continue it now. Note making. Now we will read another example. Here one passage given here from the textbook, page number 263. See the textbook. One passage is given. You can do well in your exams if you are disciplined and methodical in the way you approach your studies. You can do well in your examinations. If you want to do well in the examinations, you are disciplined. You maintain discipline and also methodical in that way. నువ్వు ఎగ్జామ్లో మంచి చేయాలంటే డిసిప్లిన్గా ఉండాలి, మెథడికల్గా ఉండాలి. అప్రోచ్ యువర్ స్టడీస్. ఫాలో యువర్ క్లాస్ లెసన్స్ ప్రాపర్లీ. టు అటెండ్ క్లాసెస్ ప్రాపర్లీ. ఫాలో క్లాసెస్ ప్రాపర్లీ. టు కన్వే యువర్ syllabus in a systematic manner. You always read lessons systematic manner. After coming home, revise whatever is taught in the class, as the topics will be still fresh in mind. Here, after coming home, ఇంటికి రాగానే revise whatever is taught in the class. In the classroom, what he taught, he revise it. Revise whatever taught in the class, as the topics will be still fresh in mind. నీ క్లాస్లో చెప్పిన టాపిక్స్ అన్ని ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి. Try and solve the questions at the end of each topic. You will solve the questions at the end of each topic. Each and every topic, end of the topic, you have some questions, some problems. You solve it immediately. And also the last 5 years papers. And also you solve the last 5 years papers. నీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కింద ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ప్రీవియస్ యాన్యువల్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా నువ్వు సాల్వ్ చేసుకోవాలంటున్నాను. 5 years పేపర్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రక్, మేక్ యూ షూర్ హ్యావ్ ఇట్ రిజాల్వ్డ్ బై ద నెక్స్ట్ డే ఎట్ ద ఎగ్జామినేషన్. Do not hesitate to take help from teachers and seniors as neglected. Don't hesitate. Do not hesitate to take up help from teachers and seniors as neglected. You don't forget to take help from teachers and seniors. If you have any doubt, take help from your teachers and also your seniors. మనం కొంతమంది ఏంటంటే డౌట్ వచ్చినప్పుడు టీచర్ని అడిగితే ఏమని అనుకుంటాడేమో, లేక ఫ్రెండ్స్ని అడిగితే ఏమని అనుకుంటారేమో, లేక సీనియర్స్ని అడిగితే ఏమని అనుకుంటారేమో అనుకుంటాం. డోంట్ హెజిటేట్. యూ డోంట్ హెజిటేట్ ఇట్. మీరు అట్లా సందేహించకండి. ఆస్క్ ద టీచర్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. Jot down important notes and formulae that you come across during your studies. Jot down important notes. Make important notes when you come across during your studies. When you are studying any topic, you note down some important formulas. You note down important points. This will help before the exams, as you can just grab the subject notebook and revise the portions you want. This will help before the exams, as you can just grab the subject notebook and revise the points you want. ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. రివైజ్ ద పాయింట్స్ యాజ్ వెన్ యు ఆర్ గెట్ టైమ్. నెక్స్ట్, చాక్ అవుట్ ఏ టైం టేబుల్ ఫర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ allocate ample time for each subject. You prepare one timetable before board examinations, and before annual examinations, you prepare one timetable and allocate ample time for each subject and divide a subject by timetable. ఇప్పుడు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ముందు మీరు ఒక టైం టేబుల్ తయారు చేసుకోండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్కి, ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఎంత టైం ఇవ్వాలో అంత టైం ఇవ్వండి. అట్లా తయారు చేసుకోండి టైం టేబుల్. Choose the time that you think is best for your study. Choose the time that you think is best for study. నువ్వు చదవడానికి ఏ టైం బాగుందో ఆ టైం మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఆర్
ఎప్పుడైనా. ఇట్ కెన్ బి ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ లేట్ ఎట్ నైట్. ద బెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ లేట్ ఎట్ నైట్ టైం. మీ ఇష్టం, లేట్ నైట్ టైం కావచ్చు, లేకపోతే ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ కావచ్చు. బెస్ట్ టైం దట్ ఈస్. యువర్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అప్పుడు మైండ్ చదవడానికి. Do not allow distractions to mar your studies. Own your strengths, but do not ignore your weaknesses. Do not study anything new or from a new book right before exams. Do not study anything new or from a new book right before exams, as you may get confused. Don't read before exams any new book ఆర్ ఎనీ న్యూ మెటీరియల్. ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ ముందు కొత్త మెటీరియల్ కానీ కొత్త బుక్ కానీ రిఫర్ చేయకండి. బికాజ్ యూ మే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఆల్రెడీ మీరు తయారు చేసుకున్న నోట్సే చదవండి, కానీ కొత్త బుక్ ఫాలో కావద్దు, కొత్త మ్యాటర్ చదవద్దు, ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రివైజ్ వాట్ యు హ్యావ్ స్టడీడ్ అండ్ గ్లాన్స్ ఎట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అండ్ ఫార్ములాస్. రివిజన్ ద వాట్ యు హ్యావ్ స్టడీస్, ఆల్రెడీ స్టడీస్ యూ రివైజ్. మీరు చదివిందని మరొకసారి రివిజన్ చేసుకోండి. అండ్ గ్లాన్స్ ఎట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్. గ్లాన్స్ మీన్స్ లుక్, ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మొత్తం చూడండి. అండ్ ఫార్ములాస్. మేక్ ఏ వీక్లీ రివిజన్ ప్లాన్. స్టూడెంట్స్, యూ మేక్ ఏ వీక్లీ రివిజన్ ప్లాన్. ఈట్ హెల్దీ అండ్ టేక్ యాంపిల్ రెస్ట్. ఈట్ హెల్దీ, టేక్ హెల్దీ ఫుడ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్. డోంట్ గెట్ టెన్షన్. ఎగ్జామ్స్ ముందు చాలామంది టెన్షన్ పడుతుంటారు. టెన్షన్ పడకండి. Eat healthy food and take ample rest, take full rest. Make sure you are also spending some time playing and re-energizing yourself. Make sure you are also spending some time playing. You spend for time playing. Exams mundu kuda aatalo kuda konta time ketayinchandi, because you re-energizing yourself. You get energy for yourself. Dani valla emaidante aatla aadam valla మానసికంగా శారీరకంగా మనకు కొంత ఎనర్జీ వస్తుంది. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ నీకు అది ఉపయోగపడుతుంది. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ రీడ్ దట్ ప్యాసేజ్ వన్ టైమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఎగ్జామ్లో ఈ ప్యాసేజ్ ఇస్తే ఒక్కసారి చదవండి. రీడ్ సైలెంట్లీ. రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకుని, నేను ఇప్పుడు గట్టిగా చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు నోట్ చదవద్దు. రీడ్ క్విక్లీ, రీడ్ సైలెంట్లీ. తొందర చదవదు, ఎందుకంటే మనకు టైం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో. తొందర చదవాలి, క్విక్గా చదవాలి. After reading is over, in the previous video I already told, put a title. From here answer is here. ఇక్కడ ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేయండి. ఆ ప్యాసేజ్లో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆన్సర్ బిగిన్స్ విత్ టైటిల్. పుట్ ఏ టైటిల్. యు నో, ఆల్రెడీ నోస్ వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్, వాట్ ఈస్ దిస్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్. ఈ ప్యాసేజ్ మొత్తం ఏ టాపిక్ చెప్తుంది? టిప్స్ ఫర్ సక్సెస్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్. టిప్స్ ఫర్ సక్సెస్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్నటువంటి టిప్స్ గురించి చెప్తుంది. టిప్స్ ఫర్ సక్సెస్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్. దిస్ ఈస్ ద టైటిల్ గివెన్ టు దిస్ ప్యాసేజ్. యాడ్ ఏ సూటబుల్ టైటిల్. ఐ విల్ రిమెంబర్ యూ, ఐ విల్ రీకాల్ యూ. ఒకసారి మళ్ళీ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా, రిమైండ్ యూ. డోంట్ ఫర్గెట్ పుట్టింగ్ టైటిల్. టైటిల్ పెట్ట మర్చిపోవద్దు. టైటిల్ టిప్స్ ఫర్ సక్సెస్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఆఫ్టర్ యాడ్ టైటిల్ పెట్టిన తర్వాత నౌ రైట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. మీకు ఆ ప్యాసేజ్లో ఏ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే అవే రాయండి. ఇక్కడ మీరు మొత్తం కూడా ప్యాసేజ్లో ఉన్నవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే రాయండి. సీ హియర్ వన్ లైన్, beginning line. Discipline and planning are essential for success in the examinations. In the examinations, very important, discipline and planning, these two words. ఈ రెండు కూడా మీకు ఇక్కడ ప్యాసేజ్లు ఉన్నవి. Discipline and planning are essential for success in examinations. Now see here, important points or key points from this passage. ఈ ప్యాసేజ్లో ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఒక 5-6 రాయాలి. 5 రాసిన 6 ఏమో రాయొచ్చు. కవర్ సిలబస్ ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ మేనర్. యూ విల్ కవర్ సిలబస్ ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ మేనర్. రివైజ్ లెసన్స్ ఎవ్రీ డే. ఎవ్రీ డే యూ రివైజ్ యువర్ లెసన్స్.
Revision your lessons every day. Same, these points are came from this passage. Seek guidance of teachers, seniors. Take guidance from teachers and seniors. Make a timetable for study before final exams. Before annual examinations, you make a timetable for a study timetable. Eat well. Take rest. Relax and play like this. You note down more points from this passage. Here I wrote only 5 points. In the examination you will write more points, 10 points you will write as you are like. Cover 1 page in the answer booklet. మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ 5 రాయన ఏం లేదు, ఈ ప్యాసేజ్లో ఉన్న ఏవైతున్నాయో ఇంపార్టెంట్ అనిపించినాయి మొత్తం కూడా ఒక 10 పాయింట్స్ రాయండి, ఒక పేజీ కవర్ చేయండి నీట్గా చాలు. 10 points from this passage at least. So this is totally answer. ఇది మొత్తం కూడా ఆన్సర్ కిందకి వస్తుంది మీకు ఇది. సో రిమెంబర్, నోట్ మేకింగ్ వెరీ ఈజీ టాపిక్ ఇన్ సెకండరీ ఇంటర్మీడియట్. యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఫస్ట్. వెరీ ఈజీ, ఏం లేదు, ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు, ప్యాసేజ్ ఒకసారి చదివిన తర్వాత దానికి ఒక టైటిల్ పెట్టండి, ప్యాసేజ్లో చూసే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాయండి చాలు. ఒక 7-8 కానీ 10 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుని రాసి సరిపోతుంది. ఇంతకుముందు మనం బాక్స్ ద్వారా చూపించినాం. ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ యు రైట్ హియర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, మెయిన్ పాయింట్స్. ఆన్సర్ మనం ఎట్లా చూపించినాం? మెయిన్ పాయింట్స్ ద్వారా చూపించినాం. సో this is the topic, note making. We will continue this topic next video. Thank you.